بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر صاحب کا گھر ہمارے برابر میں تھا۔ وہ قریب ترین پڑوسی تھے۔ مکان سے مکان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ یہ 2 کنال کی رہائش گاہ جو ناصر چچا کے والد نے اس خیال سے بنوائی تھی کہ اس میں میرے دونوں بیٹے رہیں گے۔ والد کی وفات کے بعد بڑے بیٹے نے اپنا حصہ فروخت کر دیا، جبکہ ناصر اپنے حصے میں قیام پذیر رہے۔ دوسرا حصہ جو ان کے بڑے بھائی کا تھا اسے ہمارے دادا نے خریدا۔ ناصر اور ہمارے گھر کے درمیان دیوار اٹھا دی گئی۔ اس طرح یہ وسیع رہائش گاہ 2 الگ الگ مکانات میں تبدیل ہو گئی۔ ناصر کی دوستی میرے والد صاحب سے ہو گئی، تاہم ہم انہیں ناصر چچا پکارنے لگے۔ یوں دونوں گھروں کی خواتین کا آنا جانا بلا روک ٹوک رہنے لگا۔ چچا کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بڑی بیٹی کا نام مہاپارا اور چھوٹی کا نام مہنور تھا۔ دونوں خوبصورت اور چونچال قسم کی تھیں۔ میری دوستی مہاپارا سے ہو گئی۔ میں اسے پارو کہتی تھی۔ وہ خوش ہوتی کیونکہ نک نیم پکارنے کی وجہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان دنوں میرے دونوں بھائی غیر شادی شدہ تھے۔ بڑے تعلیم مکمل کر چکے تھے جن کا نام جمشید تھا، اور چھوٹے بھائی جنید یونیورسٹی جاتے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد بھائی جان زیادہ تر گھر میں رہا کرتے۔ کبھی والد کے اصرار پر ان کے ساتھ چلے جاتے، مگر انہیں ابو کے بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کسی اچھی ملازمت کے خواہاں تھے۔ وہ اخبارات میں اشتہار دیکھتے اور ملازمت کے لیے درخواست بھیج دیتے۔ ان دنوں بھی اچھی ملازمت کے لیے سفارش چلتی تھی۔ آسانی سے جاب نہیں ملتی تھی۔ جمشید بھائی بیکاری کے دنوں میں شاید کسی مشغلے کی تلاش میں تھے کہ یہ مشغلہ مل گیا۔ میں تو اسے مشغلہ ہی کہوں گی، کیونکہ انسان کو وقت پاس کرنے کے لیے دلچسپی کا سامان چاہیے ہوتا ہے۔ پارو اکثر مجھ سے ملنے آتی۔ وہ اس میں دلچسپی لینے لگے۔ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر دونوں نے چپکے چپکے دوستی کر لی۔ اس بات کا کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ یہ گھنٹوں چھت پر باتیں کرتے ہیں۔ ایک دن ناصر چچا کی نوکرانی صفائی کی غرض سے چھت پر گئی اور ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے پایا۔ اس قدر باتوں میں محو تھے کہ ملازمہ کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس عورت نے خاموشی سے واپسی کی راہ لی۔ اس نے پارو کی امی کو کچھ نہ بتایا، لیکن سارے محلے میں یہ خبر پھیلا دی کہ ناصر کی بیٹی اور جمشید کے درمیان محبت کی پینگیں چل رہی ہیں۔ یوں مہاپارا اتنی بدنام ہو گئی کہ اس کے والدین کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ابا اور ناصر چچا کے کانوں میں بھنک پڑی۔ انہوں نے اپنی بیویوں سے صلاح مشورہ کیا۔ دونوں ہی جمشید اور مہاپارا کے بیاہ پر راضی تھے، لیکن دادی جان نے رکھنا ڈال دیا۔ بولیں، ہرگز اپنے پوتے کا بیاہ غیر برادری میں نہ کروں گی۔ جمشید کی نسبت ساحرہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن سے طے ہے۔ میری معصومہ ہی اب اس گھر میں بہو بن کر آئے گی۔ ساحرہ ہماری پھپھو تھیں۔ ابو میں اتنی جرأت نہ تھی کہ بہن کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا کر اپنی والدہ اور بہن کو ناراض کر لیتے۔ وہ خاموش ہو بیٹھے۔ جمشید کو سمجھا دیا کہ بیٹا مہاپارا کا خیال دل سے نکال دو، ورنہ تمہاری دادی اور پھوپھی خفا ہو جائیں گی، اور جیتے جی میں اپنی والدہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ادھر جمشید بھائی مصر تھے کہ شادی مہاپارا سے ہی کرنی ہے، ورنہ شادی کبھی نہیں کروں گا۔ بات نہ مانی گئی تو گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سبھی نے سمجھایا کہ لڑکپن ہے، جوش جوانی میں ایسے دعوے کیے جاتے ہیں۔ یہ لڑکا بے روزگار ہے، بھلا گھر چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ کسی نے جمشید کی نہ سنی، اور خطرے کی بو پا کر دادی نے نوکری ملنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ اپنی نواسی سے جمشید کے ساتھ شادی کی تاریخ طے کر دی۔ جب جمشید بھائی کو بتایا کہ تمہاری شادی معصومہ کے ساتھ طے کر دی گئی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ باری باری امی اور ابا سے بھی ہم کلام ہوئے کہ میری مرضی کے بغیر آپ نے کیوں کر معصومہ کو میرے پلے باندھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ہرگز اس موٹی اور کالی پھوپھی ذات سے بیاہ نہ کروں گا۔ مجھے شادی مہاپارا سے کرنی ہے، ورنہ آپ سب کو یہ رشتہ دار گھر مبارک میں چلا جاؤں گا۔ ادھر دادی ضد پر اڑی تھیں تو ادھر بھائی جمشید نہیں مان رہے تھے۔ بالآخر قدرت نے فیصلہ کر دیا۔ بھائی کو ایک دوست نے بیرون ملک نوکری کے لیے کہہ رکھا تھا۔ اس نے فون کر دیا اور ویزا بھی بھجوا دیا کہ 15 روز بعد آ جاؤ، تمہارا انتظام ہو گیا ہے۔ وہ دوست سعودی عربیہ کی ایک بڑی کمپنی میں انجینئر تھا۔
भाई साहब की लॉटरी निकल आई। वो महापारा को लौट आने की तसल्ली देकर, अपने घर वालों को वापस लौट कर ना आने की धमकी देकर सऊदीया चले गए। मासूमा से उनकी शादी का मामला धरे का धरा रह गया। 5 साल गुजरने के बावजूद भी भाई ना लौटे। चूँकि मैं इस सारे मामले से वाकिफ़ थी, वो मुझे ख़त लिखा करते, मौका मिलता तो फ़ोन कर लेते। वालिदैन दादा दादी से बतौर इजहार नाराज़गी कतई ताल्लुक़ किए रखा। अम्मी अब्बू मजबूर थे, अपने वालिदैन के आगे बेबस थे। मुझसे राब्ते की वजह से इनको जमशेद भाई की खैरियत मालूम हो जाती। कुछ पुरसुकून और कुछ बेसुकून वक्त कटता जा रहा था। मेरे वालिदैन बेटे के लौट आने के इंतज़ार में उम्र रसीदा हो रहे थे। वो रात दिन दुआएं करते कि अल्लाह ताला उनको जमशेद से मिला दे। अल्लाह ताला ने दुआ सुनी, मगर मिलाप की सूरत बुरी थी। एक रोज़ जमशेद भाई के दोस्त का फ़ोन आ गया। उनका ट्रैफिक के हादसे में इंतकाल हो गया है। मैयत को जद्दा से आना था। वालिद ने उन्हें एयरपोर्ट से वसूल करना था। वो क़यामत का दिन था। जमशेद भाई लौट रहे थे, मगर अपने पैरों पर चलकर नहीं, दूसरों के कांधों पर आए थे। सभी सौगवार थे। दादी सदमे से ऐसी निढाल हुईं कि बस चंद माह ही जी सकीं। दादा ने उनके जाने के बाद रख्ते सफ़र बांधना शुरू कर दिया। आए दिन बीमार रहकर वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। वालिद और वालिदा के लिए बड़ा सदमा था। हम बहन भाई भी ऐसे सौगवार थे कि हर रोज़ ये ज़ख्म हरा हुआ जाता था। मौत का वार कारी होता है। इस ज़ख्म का कोई इलाज है न मरहम। प्यारों की दायमी जुदाई के घाव को सहना ही होता है। ये घाव भरते भरते उम्र बीत जाती है। आखिरी घायल कब्र में उतर जाते हैं, मगर घाव फिर भी नहीं भरता। अम्मी अब्बू की उम्मीदें छोटे भाई से वाबस्ता हो गईं। जुनैद ने तालीम मुकम्मल कर ली तो अब्बू का बाजू बन जाने के ख्याल से वालिद के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगे। नासिर चचा और वालिद भी दूरी हो चुकी थी, लिहाजा दोनों ने अलहदा कारोबार कर लिया। मगर पड़ोस से अलहदगी मुमकिन न थी। घर बराबर थे, साथ साथ रहना था। महानूर की शादी हो गई, मगर महापारा का रिश्ता ना हो सका, क्योंकि मुलाजिमा ने जिस तरह से बदनाम किया था, मोहल्ले वाले रिश्तेदार इस बात को भुला नहीं सकते थे। हम सबको उसकी बदनामी का दुख था। जमशेद के आने की उम्मीद थी। वालिदैन ने ये आस बांधी थी कि इस बार आएगा तो इसकी शादी महापारा से करके बेटे की दिली मुराद बढ़ लाएंगे। उसके नसीब में ज़िंदा लौट कर आना और सहरा बांधना ला लिखा था। ये आस टूट गई, लेकिन महापारा ने हमारे घर का आना ना छोड़ा। वो मुझे कहती कि तुम्हारे घर आकर मुझे अजब तरह का सुकून मिलता है। किस्मत में जो था हुआ, मगर तुम्हारे घर आना नहीं छोड़ सकती। अम्मी भी उसे प्यार से पेश आती कि इस बच्ची का क्या कसूर, दादी जितना करती तो ये हमारे घर की बहू होती। जमशेद भी अब इस घर में न रहा तो झगड़ा क्या। मासूमा की शादी इन्होंने अपने देवर के बेटे से कर दी। झगड़ा ख़त्म हुआ। पुप्पो को महापारा का हमारे घर आना एक आंख नहीं भाता था। वो कहती इसको यहाँ नहीं आना चाहिए। महापारा की सूरत देखकर उनके दिल पर छुरियाँ जल जाती। ताने देती कि मेरा भतीजा इसकी वजह से गया, मगर महापारा का हमसे लगाव था। उसने हमारे घर आना ना छोड़ा। उसकी दोस्ती पहले की तरह बरकरार थी, बल्कि पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो गई। जमशेद भाई की जुदाई का दर्द मुश्तरक था। वालिद महापारा के हमसे लगाव और घर आने का नोटिस लेते थे। जब जुनैद के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई, इन्होंने अम्मी से कहा कि क्यों ना हम महापारा को ले लें। ये बच्ची लगता है हमारे बगैर नहीं रह सकती। माँ बाप के मना करने के बावजूद इसके पाँव हमारी दहलीज की तरफ खींचे चले आते हैं। अम्मी जान को महापारा के दुख का अंदाज़ा था। जानती थीं कि ये हमसे अनमिट उनसियत रखती है। इन्होंने जुनैद भाई से जिक्र किया। माँ के रुझान को देखकर भाई ने कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं आपकी रज़ा पर राज़ी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जुनैद भाई दरअसल तालीम के दौरान हॉस्टल में रहे। इनको जमशेद भाई और महापारा की मोहब्बत के सिलसिले का इल्म न था। वो इतना जानते थे कि वो महापारा से जमशेद भाई की शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर ना हो सकी, और इसके अलावा मामलात की गहराई से नावाकिफ़ थे। मैंने महापारा के कानों में ये बात डाल दी कि अम्मी जान हमेशा के लिए तुमको अपने घर में देखना चाहती हैं। जमशेद भाई को कौन वापस ला सकता है, मगर ज़िंदा इंसानों की ज़िंदगी में रंग भरने के लिए कुछ मसलहत भरे फ़ैसले करना पड़ते हैं। तुम जुनैद भाई के बारे में सोच सकती हो तो हम मामलात को आगे बढ़ाएं। महापारा ने अच्छा सोचा होगा,
तभी नतीजा मुस्बत निकला। वो जुनैद भाई को पसंदीदगी की नज़रों से देखने लगी। रफ्ता रफ्ता उसकी तवज्जो को हम घर वालों ने भी नोट कर लिया। फिर वो मेरे भाई की जानिब दीवाना वार झुकती चली गई, यहाँ तक के बाद घर से निकल गई और एक बार फिर मोहल्ले में चमोगोइयाँ होने लगीं। ये चमोगोइयाँ चचा नासिर के कानों तक पहुँचीं। वो सदमे से बीमार हो गए। उनकी बीवी ने आकर अम्मी से कहा, बहन तुम महापारा को अपने घर आने से रोको। हमारे रोके तो रुकती नहीं। मोहल्ले वाले एक बार फिर बातें बनाने लगे हैं। हाँ बहन, जहाँ जवान लड़का लड़की हूँ वहाँ बातें तो बनती हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे अपने घर आने से रोक दें। और मैं चाहती हूँ कि जुनैद के लिए तुमसे महापारा का हाथ मांग लूँ। क्या ये रिश्ता अच्छा न रहेगा? महापारा जुनैद से 1 साल बड़ी है। उसकी माँ ने खदशा जाहिर किया। 1 साल की बड़ाई छुटाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसे मामूली बात समझिए, बस हाँ कहिए ताकि शादी की तैयारियां शुरू हो जाएं। ये अच्छी लड़की थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। ये रिश्ता अब्बू शायद जुनैद के लिए ना लेते, मगर चचा नासिर की हालत देखकर परेशान थे। महापारा ग्रेजुएट थी, खूबसूरत थी, बस कसूर इतना था कि हम लोगों से उससे दिली लगाव था। वालिद को ही नहीं, हम सब घर वालों के दिलों में चचा नासिर की बहुत इज्जत थी। वालिद के नोटिस में जब ये बात आई कि चचा को सदमा है और बेटी का मामला यूं भी नाजुक होता है, तो इन्होंने महापारा को बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया। 2 माह के बाद जुनैद भाई से महापारा की शादी बखैर खूबी अंजाम पा गई। मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तेफाक देखने को मिला। हम भी बहुत खुश थे। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, पलक झपकते 4 साल बीत गए। एक दिन भी जुनैद भाई और महापारा भाभी में लड़ाई या बदमज़गी नहीं हुई। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते और अपने दोनों बच्चों से प्यार करते। 4 साल में इनके 2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। ये बच्चे हम सब की आंखों का तारा थे। कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक वक्त की आंधी ऐसी चलेगी कि खुशियों का बाग खशो खासाक की तरह हवा में बिखर जाएगा। हमारा घर काफ़ी दिनों से मरम्मत का तलबगार हो रहा था। भाभी जान और बच्चों को एक कमरे की रिहाइश तंग हो गई। वालिद ने सोचा कि जमशेद का कमरा कब तक बंद रहेगा, बिलाखिर इसे आबाद करना है। इन्होंने कमरे का ताला खुलवाया और जमशेद की अशिया अम्मी जान ने अपने कमरे में मुंतकिल करके कमरा खाली कर दिया। जमशेद भाई जब दियारे गैर गए थे, अपनी अलमारी को ताला लगा गए थे। वालिदा ने सोचा ये अलमारी भी खाली कर देती हूँ, मरहूम बेटे के कपड़े वगैरह खैरात कर दूँगी, उसकी जो अशिया यादगार हैं अलहदा कर लूँगी। इन्होंने ताला खोलने को बुलवाया, वो नहीं आया तो जुनैद ने कहा, अम्मी जान मैं ख़ुद ताला खोल लेता हूँ। इन्होंने एक कील से अपनी तकनीक इस्तेमाल करके ताला खोल दिया। अम्मी ने अलमारी को खाली करके जुनैद से कहा कि आप लोग इसको इस्तेमाल करें और बच्चों के कपड़े इसमें रख लें। जुनैद भाई ने महापारा से कहा कि ये अलमारी मेरे इस्तेमाल में रहेगी, मेरे भाई की है, इसके साथ उनकी यादें वाबस्ता हैं। वो खुद इसकी सफाई करने लगे। अचानक उनको अलमारी के अंदर एक खुफिया खाना दिखाई दिया। अलमारी दीवार के अंदर बनाई गई थी, इसलिए ये खाना भी दीवार के अंदर की जानिब बना हुआ था। खोलने की कोशिश की, ना खुला। एक छोटी सी सेफ थी। बिलाखिर कारपेंटर को बुला लाए। उसने अवजारों की मदद से इस नस्ब शुदा सेफ को निकाला और खोल कर दे दिया। जुनैद भाई ने इसकी तलाशी ली। इसमें चंद खतूत के साथ गुलाब के फूलों की मुरझाई हुई पंखुड़ियाँ थीं। एक परफ्यूम की शीशी जो बंद थी, जैसे किसी प्यारे का दिया हुआ तोहफा हो। इन्होंने खोला न था मगर संभाल कर रखा। खतूत खोले तो ये मोहब्बत नामे थे जो महापारा ने जमशेद भाई को लिखे थे, जिनके बारे में उसका ख्याल था कि जमशेद ने फाड़ दिए होंगे। इन खतूत में राज की बातें थीं। न जाने क्यों जमशेद भाई ने इन्हें तल्फ ना किया। बहरहाल इन्हें पढ़कर जुनैद भाई की हालत गैर हो गई, क्योंकि तहरीरों से ये इंकशाफ हुआ कि जो लड़की उनकी बीवी बन गई है वो दरअसल उनकी शरीके हयात बनने के लायक न थी। उनके भाई की मोहब्बत पाकीज़ा न रही थी, बल्कि मोहब्बत के जोश में आलूदा दामन हो चुकी थी। अब ये तसव्वुर उनके लिए सुहाने रूह था कि वो महापारा के साथ बाकी ज़िंदगी एक जबर के तौर पर बसर करने पर मजबूर होंगे। उनका ये भी ख्याल था कि अगर महापारा उनके बड़े भाई के साथ मोहब्बत के रास्ते पर इतनी दूर जा चुकी थी तो मेरे साथ शादी से इनकार कर देना चाहिए था। उसने एक भाई को खोकर दूसरे भाई को चुन लिया। हालात से हम इंसान मजबूर हो जाते हैं, मगर भाई की सोच मुख्तलिफ थी। अब वो कड़वे घोंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सबूत के तौर पर बीवी के खतूत इनके हाथों में थे।
کاش جمشید بھائی ان خطوط کو تلف کر جاتے۔ جنید بھائی اس حقیقت کو ہضم نہ کر سکے۔ انہوں نے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا، خطوط امی ابو کے سامنے رکھ کر بولے، آپ لوگ یہ سب تو جانتے تھے، پھر کیوں مجھے مہاپارا کا سہاگن بنانے کی خاطر قربانی کا بکرا بنا دیا؟ مجھ کو دھوکے میں رکھ کر جو سازش ہوئی ہے اس کا خمیازہ آپ سبھی کو بھگتنا پڑے گا۔ میں اب مہاپارا کو بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب تو مجھے بچوں کی پرواہ نہیں، چھوڑ جائے چاہے اپنے ساتھ لے جائے، مگر میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ مہاپارا کی حالت ایسی تھی جیسے بے جان بت، رونا چاہے تو آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے۔ مہاپارا ایک لفظ نہ بول سکی، اپنی خطا کا انکار کر ہی نہ سکتی تھی، جبکہ اس کا دفاع کرنے والا منو مٹی تلے سو چکا تھا۔ ایک عورت نے 2 بھائیوں کو بیوقوف بنایا اور اب اس گھر پر راج کر رہی ہے، میں ابھی اسی وقت اس کو طلاق دیتا ہوں۔ انہوں نے امی ابو کی التجاؤں کی پرواہ نہ کی، ان پر جیسے وحشت سوار ہو گئی۔ سب گھر والے دم بخود رہ گئے، غصے میں طلاق کے الفاظ 3 بار بول دیے۔ میرے بھائی نے کسی کا لحاظ نہ کیا۔ میں نے پہلی بار ان کے اندر ایک ایسے وحشی مرد کا وہ روپ دیکھا جس کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی جنید بھائی جیسا نرم دل انسان۔ اس حقیقت پر آج ایمان لانا پڑا، واقعی انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ مہاپارا نے اس وقت گھر سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ جاتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو ساتھ نہ لے گئی۔ اس واقعے کو بہت سال بیت چکے ہیں۔ مہاپارا اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی بوڑھی ہو گئی، بچوں کی خاطر شادی نہ کی، کیونکہ بچے باپ کے پاس اور کبھی ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ عجب سی بات ہے کہ طلاق دے کر جنید کو بھی سکون نہ ملا۔ مہاپارا سے جدائی کے بعد انہوں نے بھی دوبارہ شادی نہ کی۔ چچا ناصر پہلے صدمے سے تو بچ گئے، مگر مہاپارا کی طلاق کا صدمہ نہ سہ سکے اور اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی اور شادی کے 14 سال بعد بیوہ ہو کر پھر جنید بھائی کے پاس آ گئی۔ تب تک امی ابو بھی اس جہاں سے سدھار گئے تھے، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ میں جنید اور مہاپارا کے بچوں کے لیے پل بن گئی۔ میرے ذریعے ان بچوں نے اپنے والدین سے رابطہ قائم رکھا۔ جنید اور مہاپارا بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مگر مل نہیں سکتے، کیونکہ محبت کی اس ڈور کو طلاق کی کینچی نے کاٹ ڈالا ہے جو انہیں ایک دوسرے سے باندھے ہوئے تھی۔ بچوں کے مسائل پر ایک دوسرے سے فون پر بات کر لیتے ہیں۔ ایک اندیکھا رشتہ ابھی تک قائم ہے جس کا یہ اقرار نہیں کر سکتے۔ سوچتی ہوں جانے کیوں ہم اپنی پرانی یادیں جمع رکھتے ہیں، جب وقت کا چلن ان کو مٹانے کا ہی ہے، پھر بھی خطوط کیوں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔